Ассалому алейкум тамошобинони азизу арҷуманд. Нашри барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. тавре қаблан хабар додем, шаби гузашта бинобар бориши шадиди барф ва тармафароии зиёд ҳаракати тамоми намуди нақлиёт аз тариқи роҳи Душанбе-Чанок муваққатан манъ гардида буд. имрӯз аз ҷониби кормандони филиали ширкати саҳомии Innovated Road Solutions Ltd ҳамаи тармаҳои фаромада тоза ва ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар роҳи Душанбе-Чанок таъмин карда шуд. гузориши ҳамкорони мо. дар роҳи Душанбе-Чанок баъд аз тоза намудани тармаҳои зиёд ҳаракати воситаҳои нақлиёт дигарбора таъмин карда шуд, аммо то ба ҳол дар минтақаҳои кӯҳии роҳ хатари фаромадани тарма зиёд аст. бинобар ин аз ронандагону мусофирон хоҳиш карда мешавад ки то бартараф намудани хавфу хатар безарурат ба сафар набароянд ва вобаста ба вазъи обу ҳаво ва ҳолати кунунии роҳ ҳамеша ба тавсияҳои диҳоди дахлдор эътибор диҳанд. یادآور می‌شویم که شبانه روزی آخر با سبب برفریزی شدید و پی هم فرمودن ترماها در راه دوشنبه چناق از کیلومتر 48 تا 73 اندیخترش در منطقه ورزاب حرکت همه گونه وسیله‌های نقلیات موقتا منع گردیده بود. در این قطعه راه صرف نظر از بارش منتظم برف و فرامدن ترماهای زیاد، کارمندان فیلیال شرکت سهامی Innovated Road Solutions Ltd در جمهوری تاجیکستان با استفاده از تکنیک و مکانیزم‌های ضروری شبانه روز فعالیت داشتند. با تدبیراندیشی سری وقتی، کارمندان فیلیال شرکت در کوتاه‌ترین مهلت حرکت واسطه‌های نقلیات را در مسیر دوشنبه چناق تامین کردند. تنها در دوام 2 روز اخیر کارمندان نمایندگی فیلیال شرکت در منطقه ورزاب با استفاده از تکنیک و مکانیزم ضروری 25 ترمه خرد و کلان فراموده را تازه نموده برای بخطری حرکت در راه مواد ضد لغزش پوشیدند. کلانترین ترمه فراموده در کیلومتر 65 راه بود که 10 متر بلندی و زیاده از 600 متر پهنایی داشت. تنها برای تازه نمودن این ترمه کلان از دو جانب 6 تکنیک پراقتدار فیلیال شرکت حدود 5 ساعت به ایست فعالیت کرد. شاهدان حال میگویند با وجود زیاد بودن خوف و خطر، کارمندان فیلیال شرکت در شب نیز به تازه نمودن ترمه ها و کارکرد قطعه های علاهده راه ادامه دادند. همزمان کارمندان فیلیال شرکت در یک جایگی با نجات دهندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گنجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در وقت بسته بودن مسیر ماشینگرد دوشنبه چناق، رانندگان و مسافران را به جایهای بی‌خوف برده آنها را با مواد غذایی تامین نمودند. راه دوشنبه چناق که از آفات طبیعی بیشتر آسیب پذیر است، فیلیال شرکت برای به مشکلی سپری کردن فصل زمستان، خصوصا جهت برطرف نمودن ترمه‌ها و یخبندی، قبل از همه آمیخته خم و نمک، سوزشواری دیزلی، روغن برای نقلیات، چرخ‌های واسطه نقلیات مخصوص گردانده شده و سرلباس برای کارمندان ذخیره کرده است. همزمان زیاده از 210 تکنیک و مکانیزم شرکت در حالت کار قرار داشته، تعداد بیشتری آن در منطقه برزاب در تازه کردن راه از برف و ترمه استفاده کرده شد. имрӯзҳо сокинони ноҳияи Тоҷикобод талош доранд ки бо истифода аз имкониятҳои табиӣ тариқи захира намудани барф ва яхобмонӣ бар зидди касаливу ҳашароти зараррасон мубориза бурда, гулкунӣ бармаҳалли дарахтонро пешгирӣ намоянд. ҳамзамон роҳҳо сари вақт аз барф тоза карда шуда, ҳаракати доимии нақлиёт таъмин карда мешавад. наврӯзшоҳи Азизулло аз ноҳияи Тоҷикобод гузориш медиҳад. деҳаи саринаи ҷамоати деҳоти ширинчашмаи ноҳияи Тоҷикобод дар ин ҷо баландии барф зиёда аз 1 метрро ташкил медиҳад. имрӯз дар аксари ноҳияҳои кӯҳии мамлакат ҳамин гуна баландии барф ба назар мерасад. имрӯз Тоҷикистон бо ҳамин гуна имкониятҳои васеъ дар доираи ҳадафҳои рушди ҳазорсола яке аз давлатҳои асосии татбиқкунандаи иқтисоди сабз дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад. ҳамзамон дар ин баробар имрӯз ҳадафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба он равона гардидааст ки бо нишон додани ташаббус дар самти пешгирӣ намудани баландшавии ҳарорат дар ҷаҳон ва дигаргуншавии иқлим нақши назаррас гузошта шавад. дар ҷойҳо аз ин ҳам баланди ҳудуди ноҳия барфи боз ҳам бештар боридааст. масалан, ҳолати боридани бештар дар мавзеи Регак ва Ширинчашма ки аз ҷойҳои асосии истеҳсоли картошка дар ноҳияи Тоҷикобод ба ҳисоб меравад, ба қайд гирифта шудааст. ин имкониятҳои табиӣ барои Тоҷикистон ҷиҳати таъмини рушди аз ин ҳам бештари соҳаи кишоварзӣ ва энергетика мусоидат мекунад. иҷрои нишондодҳо дар самти омодагии комил ба фасли зимистон барои бемушкилӣ гузарондани ин давра замина гузошт.
роҳи марказии ноҳияи тоҷикобод ки дигар ноҳияҳо низ аз он барои рафту омад ва кашондани молу маҳсулот истифода мекунанд, сари вақт аз барф тоза карда шуда маводи зидди лағжиш пошида мешавад. Истифодаи пурраи имкониятҳо барои анҷом додани корҳои омодагӣ ва беҳтар намудани шароити техникӣ ҷиҳати дар фасли зимистон аз хизматрасонии замонавӣ баҳравар шудани сокинону меҳмонони ноҳияи тоҷикобод мусоидат намудааст. дар ин баробар бо истифода аз имкониятҳои табиӣ барои гирифтани ҳосили баланди мева дар соли 2022 заминагузорӣ карда мешавад. таҷрибаи солҳои охири хоҷагидорон собит намуд ки яххобмонӣ ва захира кардани барф дар атрофи дарахтон аз имкониятҳои беҳтарин барои пешгирӣ намудани гулкунии бармаҳалли дарахтон, нест кардани ҳашароти зараррасон ва захира намудани намӣ дар замони тадриҷан баланд шудани ҳарорат ба ҳисоб меравад. дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳияи тоҷикобод майдони умумии боғ ба 1633 гектар баробар шудааст. омӯзиш ва бештар гузарондани корҳои фаҳмондадиҳӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи тоҷикобод барои мукаммал шудани таҷрибаи кишоварзон дар ин самт ва дучанд гаштани ҳавасмандии онҳо ба воситаи иҷрои чораҳои агротехникӣ барои гирифтани ҳосили баланди маҳсулоти кишоварзӣ мусоидат намудааст. дар майдони 2 гектар боғ парвариш намуда истоде ва байни қаторҳои онҳо дар зироатҳои ҳархела масалан сабзӣ, картошка коридем ва аз ин боғ ҳам ҳосили дилхоҳ рӯёндем ки ба бозорҳои ҷумҳурӣ ворид намудем. инчунин ҳозир мо қарор додем ки дар байни дарахтон коркарди худро идома дем, яъне ки ҳозир барфро дар веха бехояш захира намуда барои гирифтани ҳосили хубам ин заминаи худро мегузорад. боридани барфи баланд ва паст шудани ҳарорат то андозаи имкониятҳоро барои рафту омад мушкил намудааст. истифодаи мақсадноки имкониятҳои табиӣ барои афзун шудани истеҳсоли маҳсулоти ғизоӣ ва аз ин ҳисоб захира намудани маводи ниёзи аввал ба сокинони ноҳияи тоҷикобод имкон фароҳам овард ки талаботи оиларо бо маводи ғизоӣ аз ҳисоби захираи худӣ қонеъ гардонида дар фасли зимистон сарсон нашаванд. ҷалби сармоя бошад барои бунёд шудани ҷойҳои замонавии нигоҳдории картошка ва мева мусоидат намуд. аз боду ҳавои мусоиди соли 2021 самаранок истифода бурда кишоварзони ноҳия дар майдони 1922 гектар кишти картошка дар ҳамаи шаклҳо гузаронданд. аз майдони кишти гузаронда шуда ба миқдори 26086 тонна маҳсулоти картошка истеҳсол карда шуд. дар соли 2021 нисбат ба соли 2020 зиёд истеҳсол карда шуд. айни замон захираи картошка барои истеъмол дар ноҳияи тоҷикобод наздики 10,000 тонна ва захираи картошка барои тухмӣ бошад зиёда аз 2000 тоннаро ташкил намуда, дар ин баробар аллакай зиёда аз 10,000 тонна картошка ба фурӯш бароварда шудааст. бо истифода аз фаровонии ҳосил қариб ҳар як сокини ноҳияи тоҷикобод барои фасли зимистону баҳор маводи ғизоӣ захира намудааст. 20 тонн картошка барои фурӯш захира кардагим, баъзами 5 тонн гат барои захираи тухмӣ кардагим, инчунин хӯрока себам бошанд ҳамин хеле. имсол ҳосили картошка дар замин минтақаи мо нишастем, ҳосил хуб шид. баъди омӯзиш ва таҳлилҳо имрӯз ҳадафи сокинони ноҳияи тоҷикобод ба он равона гардидааст ки майдони кишро аз ҳисоби заминҳои бекорхобидаю чарогоҳ зиёд намоянд. бо истифода аз ҳамин захираҳои обӣ мақсад гузошта шудааст ки тариқи андешидани тадбирҳои саривақтӣ онро барои истеҳсол намудани неъматҳои моддӣ истифода намуда дар доираи ҳадафҳо ҷиҳати таъмини амнияти озуқаворӣ дар мамлакат дар баробари қонеъ гардонидани талаботи оила ҳамзамон ба бозор ҳарчи бештар маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ пешниҳод намоянд. наврӯзшоҳи азизулло, маъруфи абдулло, баҳриддини зоир, ноҳияи тоҷикобод, барномаи ахбор. сокинони хоҷагидорони ноҳияи Носири Хусрав бо истифода аз ҳавои мусоид корҳои саҳроиро вусъат бахшида дар ин доира тоза кардани заҳбуру заҳкашҳо, шинонидани ниҳолони сояафгану мевадиҳанда ва дигар амалҳои марбут ба ин мавсимро анҷом медиҳанд. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. дар ноҳияи дурдасти Носири Хусрав имрӯзҳо сокинон ба корҳои саҳроӣ вусъат бахшида тавассути анҷом додани тадбирҳои мавсимӣ барои марҳилаи навбатии кишту кор заминагузорӣ менамоянд. дар доираи нақша чорабиниҳои мақомоти маҳаллӣ бо истифода аз техникаҳои соҳа баҳри беҳдошти ҳолати мелиоративии заминҳо, заҳбуру заҳкашҳо тоза карда шуда ҷӯю каналҳои обгузар бо ҷалби сокинону хоҷагидорон мусоид гардонида мешавад.
با نظرداشتی موجود بودن شرایط و امکانات موجوده در ناحیه بهر باز هم وسیع گردانیدن میدان زمین‌های کارم مرحله به مرحله زمین‌های پرتو و بکار خوابیده به گردش کشاورزی وارد کرده می شود. جهت ثمرناک استفاده کردن هر وجب زمین در ناحیه با راه اندازی نمودن اکسیه ساحل، شفط جوی و زهکش‌ها از خس و خار تازه و تخت و هموار کرده شده در موسم نو کشت و کار مورد استفاده قرار داده می شوند. طور مسئولین ابراز داشتند علاکه امروزها با استفاده از موسم مساعد در شفط راه، جوی و کانال‌ها و دیگر موضع‌های مساعد خواجگیداران و اهل جماعتچگی به شنانیدن نهال درختان به اقلیم ناحیه موافق از جمله سنجید، توت، سوزنبرگ و دیگر نهالان سایه افکن و میوه دهنده مشغول هستند. همه زمینایی که از قمیش‌دار هستند اونها را از قمیش توزیع نموده به گردش زمین‌های کورم آبی کشاورزی وارد نمودیم که یک وجه زمین این سوانه خود استفاده برده شده ایم. خوجگی دهقانی نویا توشینونی رو علاقه سر کردن که در خوجگی دهقانی نظام جان علاقه زیاده ای 500 دونه نهال توشینونده شده است که در خوجگی دیگر نیز ما رو ادامه میدهیم. از روی نقشه چاره‌بینی‌های بخش حفظی محیط زیست ناحیه در همکاری با مسئولین جماعت‌های شهرک و دهات هر هفته روزهای استراحت با جلب ساکنان تدبیرهای عمومی تازگی محل و نهالشینانی و کبودیزارکنی راه اندازی کرده می شود. این موسم در ناحیه ناصر خسرو شنانیدن 10,000 بیخ نهالان سایه افکن و همیشه سبز در نظر داشته شده است که تا به امروز 85% نقشه پیش بینی شده به انجام رسانیده شده. در این سمت تدبیرهای ضروری راه اندازی کرده می شود. در همین دایره در جماعت دهات استقلال ناحیه اکسیه نهالشینانی دایر کرده شد که در آن ساکنان اشتراک فعالانه نموده در برابر دیگر کارهای سالمگردانی محیط اطراف همزمان بیش از 1500 بیخ نهال سنجید شنانیدند. در جماعت دهات نوروز باشد 3700 بیخ نهال همیشه سبز سوزنبرگ شنانیده شد که این تدبیر در زیبایی و تراوت محل مساعدت می نماید. با اشتراک 2500 نفر شهروندان دهات، شهروندان جماعت و تشکیلات و مؤسسه ها 15 کوب پرتوهای غیر رسمی به ضرر گردانده شد. زهور و زهکش ها را با اکسکواتورها توزیع کرده استیم که برای آبادانی ناحیه و برای آبادانی کشور خود. ساکنان زحمتقرین ناحیه ناصر خسرو امروزها برابر انجام دادن کارهای موسمی همزمان بهر پرورش زراعت‌های کشت شده تدبیر اندیشی کرده عزم دارند که توسط مهنت صافدلانه با رویانیدن حاصل فراوان محصولات گوناگون در تامین بازار استعمالی با انواع غذایی و کارخانه‌های صنعتی با اشیاء خام حصه ارزنده خود را گذارند. تورعلی صاحب نظر، پرویزی سفر برای برنامه اخبار. پایگاه‌های آبکشی ناحیه زفرآباد برای آبیاری زیاده از 32,000 گکتار زمین در شهر و ناحیه‌های استرافشان، زفرآباد و دیوشیج ولایت سوغد نگرانیده شده امروز همه تجهیزات تعمیر کرده می شود. گزارش مضبوط بابازاده از ناحیه زفرآباد. زفرآباد در جمهوری تاجیکستان از ناحیه‌های محسوب می‌یابد که زمین‌های کشاورزیش کاملا به واسطه آبکش‌های مقتدر برقی آبیاری کرده می‌شوند. آبکش‌ها آب پالیزه را از دریای سیر توسط تجهیزات سلسله پایگاه‌های میرزاچال و زرنثار کشیده و 2 مراتب 45 متری به بالا تیله داده در مجموع به بلندی زیاد از 93 متر می‌بردارند و با قبرهای عظیم‌جثه کانال‌های ماگسترالی تیم 1 و تیم 2 تا سرگاه مزرعه‌های کشاورزی می‌رسانند. امروز که فصل زمستان است، با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد و ناحیه زفرآباد، مسئولین اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری همزمان با قوی زیاد از 60 نفر متخصصان مکانیزاتوران و برقچیان و چیلمگران در 6 عدد پایگاه‌های موجوده تعمیر و ترمیم کلی 23 عدد تجهیزات آبکشی با اوج تازه ادامه یافته ایستاده است. باید گفت که تجهیزات مقتدر آبکشی پایگاه‌های ناحیه زفرآباد چون اگریگات‌های نیروگاه برقی عملیات یخخیله دارند. مشکلاتی که فعلا امروز پیش روی تعمیرگران قرار دارد نبودن قسم‌های احتیاطی تجهیزات آبکشی محسوب می‌یابد. حالا باشد در نزد اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه زفرآباد پایگاه استحصالی عمل می‌کند که دارای یکچند دستگاه‌های تولیدگر بوده تنها به تعمیر و نوسازی قسم‌های احتیاطی نگرانده شده است. تعمیرگران قسم‌های فرسوده از کار برآمده را از تجهیزات آبکشی جدا نموده و پایگاه استحصالی انتقال می‌دهند و در اینجا تعمیر اساسی می‌گذارانند. در پایگاه آبکشی میرزاچال 1 6 عدد اگریگات پرقدرت آبکشی و تیله دهنده با اقتدار 8000 کیلووات ساعت کار کرده در هر ثانیه 6.3 مکعب متر آب را با بالا تیله می‌دهند. امروز در اینجا متخصصان و استادهای ورزیده
کارهای اساسی تعمیر را به ثبوت رسانیده تجهیزات را به کار آماده می‌نمایند. همین طور در پایگاه آبکشی میرزاچلدو 4 اگریگات، پایگاه‌های آبکشی زرنسار یکم، دوم، سوم و چهارم 15 اگریگات دیگری مقتدر آبکشی و بالابرنده به تعمیر کلی فرا گرفته شدند. مورد به تاکید است که در سلسله پایگاه آبکشی میرزاچل 3 عدد و سلسله پایگاه زرنسار 4 عدد تجهیزات بلندبردارنده آبی پالیزی موجود بوده در عرصه انجام تعمیر و ترمیم قرار دارد. از همین لحاظ این آبیاری مزرعه‌های کشاونده قوه برق زیاد صرف و حق خدمت آبرسانی قیمت می شود. در حال تامین فعالیت با نظام تجهیزات آبکشی عادی در موسم آبرسانی و انتقال زیاده از 300 میلیون مکعب متر آب پالیزی 6 میلیون و 200 هزار سومانی را تشکیل دادن خراجات قوه برق در ناحیه ظفرآباد این نشان دهنده زیاده از 18 میلیون سومانی را تشکیل می دهد و نرخ حق خدمت آبرسانی 3 مرتبه گران می شود. اداره دولتی بهداشت زمین آبیاری ناحیه ظفرآباد فعلا با سروران 38 عدد اسوسیاسیون استفاده برندگان آب ناحیه شرطنامه همکاری به امضا رسانیده کارگران اجاره‌کاران کاپیرات‌های استحصالی تجارتی و سهامداران خواجگی و دهقانی انفرادی عائلوی را در موسم گذشته کاملا با آب پالیزی تامین گردانده است. ولی کشاورزان و اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه تاکنون 40% مبلغ حق خدمت آبرسانی را نپرداختند و امروز هنگام تعمیر و ترمیم تجهیزات و اگریگات‌های آبکشی و آبرسانی متخصصان استخوان و برقشان تنظیمگر با مشکلات مالیوی مواجه می‌گردند. سال روان با مبلغ زیاده از 11 میلیون سومانی خریداری یک عدد تجهیزات آبکشی و وصل نصب آن در پایگاه آبکشی زرنسار یکم در نظر بوده. سال روان از بودجه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق جهت تعمیر زیاده از 1 میلیون سومانی جدا گردیده است. مسئولین و متخصصان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه از این دستگیری راهبریت عالی مملکت الهام تازه گرفته پس از ختم معرکه آبرسانی دوام 2-3 ماه است که همه تجهیزات آبکش و آبتله دهنده و کانال و درگاه‌ها را با صفت بلند تعمیر کرده ایستاده‌اند. مزبوط بابازاده از ناحیه ظفرآباد ولایت سوق برای برنامه اخبار. тамошобинони азизу арҷманд дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии ахбор хотима меёбад. тансияту хотирҷамъ бошед.